أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.
فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati. Demikianlah bacaan lengkap dari surah Ar-Rahman yang terdiri daripada 78 ayat. Dan berikut ini marilah kita ikuti terjemahan dan tafsiran ringkas dari surah tersebut. Dan sebelum kita memasuki terjemahan dan tafsiran, ada baiknya kalau kita bawa satu kisah tentang surat Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripadanya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menemui sahabat-sahabatnya, lalu beliau pun membaca surat Ar-Rahman di hadapan mereka dari awal hingga akhir surat. Keseluruhan sahabat ketika itu diam mendengar surat yang dibaca oleh baginda. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur mereka sambil bersabda, "Laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jinn. Fakanu ahsan mardudan minkum. Kuntu kullama ataitu ala qawlihi ta'ala fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban qalu la syai'a min ni'amika rabbana nukazzib falakal hamdu." Makna teguran Nabi, sesungguhnya aku pernah membaca surat Ar-Rahman ini di hadapan masyarakat jin. Dan masyarakat jin adalah lebih baik responnya ketika mendengar bacaan yang aku bacakan di hadapan mereka daripada kamu semua. Masyarakat jin lebih baik responnya daripada kamu semua. Yaitu ketika aku membaca firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Semua mereka menjawab dengan jawapan, "La syai'a min ni'amika rabbana nukazzib falakal hamdu." Tidak ada satu pun nikmatmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Segala puji-pujian hanya untuk-Mu ya Allah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, berdasarkan kisah di atas,
adalah menjadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mestilah memberi respon atau memberi tindak balas. Atau dengan kata lain, mesti merasa peka apabila mendengar Al-Quran dibaca. Kita tidak boleh diam secara terus-menerus. Walaupun ada ayat Al-Quranul Karim yang menyuruh agar kita diam dan mendengar ketika ayat Al-Quran dibaca. Seperti umpamanya firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibaca, hendaklah kamu mendengarnya dan diam. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Kita tidak nafikan kehendak ayat ini. Tapi ini tidak bermakna kita mesti membisu. Malahan menurut sunnah Rasul, kita hendaklah memberi jawapan pada ayat-ayat tertentu. Umpamanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab dengan jawapan Subhana Rabbiyal A'la ketika beliau mendengar sahabatnya membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Baginda juga pernah menganjurkan agar kita membaca Bala wa ana ala dzalika minasyahidin apabila mendengar seseorang membaca penghujung dari surat At-Tin, yaitu Alaihissallahu biahkamil hakimin. Baginda juga menjawab, Naam, qad ja'ana, ketika mendengar seseorang dari kalangan sahabatnya membaca Hal ataka hadithul ghashiyah. Dan menurut sunnah baginda, baginda juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimasukkan ke dalam syurga apabila beliau membaca atau mendengar seseorang membaca ayat-ayat berkenaan syurga. Dan baginda sebaliknya memohon perlindungan daripada Allah dari neraka apabila beliau membaca atau mendengar salah seorang sahabat membaca tentang ayat-ayat neraka. Sebagaimana juga baginda selalu mengisyaratkan dengan telunjuknya apabila sampai pada ayat-ayat tentang ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati. Dan tentu saja dalam hal ini agar kita boleh memberi respon dan tindak balas setiap ayat-ayat yang dibaca, kita mestilah berusaha untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran semampu yang kita boleh. Sebab agak sulit sunnah Rasul tersebut kita laksanakan apabila kita sendiri tidak dapat memahami ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Oleh sebab itu ikutilah berikut ini terjemahan dan tafsiran ringkas dari surat Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, saya akan bacakan terlebih dahulu 13 ayat pertama dan terjemahannya, kemudian kita akan simpulkan sambil mengambil pengajaran daripadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Tuhan yang Maha Pemurah. Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Wan najmu wasyajaru yasjudan,
dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon kedua-duanya tunduk kepadanya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan. Alla tatghaw fil mizan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Wal arda wada'aha lil anam, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang. Wal habbu dzul asfi war raihan, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan untuk ayat ini marilah kita sama-sama membaca sebagaimana masyarakat jin pernah membacanya ketika baginda membaca ayat ini. La syai'a min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu, tidak ada satu nikmatmu pun yang kami dustakan, wahai Tuhan kami, segala puji-pujian hanya untukmu. Nah, hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, demikianlah terjemahan dari 13 ayat yang pertama. Di dalam surat tersebut atau ayat-ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengawali surah Ar-Rahman dengan sifatnya yang maha agung, yaitu Ar-Rahman. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Ini menunjukkan betapa luasnya ihsan Allah yang mencakupi segala bentuk kurnia dan kebaikan. Karena setelah sifat Ar-Rahman ini disebut, Allah Subhanahu wa taala mengikutinya dengan bermacam-macam nikmat yang dianugerahkan kepada hambanya, khususnya kepada umat manusia dan masyarakat jin. Sama ada nikmat yang bersifat keagamaan, an-ni'am ad-diniyah, atau nikmat yang bersifat keduniaan, an-ni'am ad-dunyawiyah, ataupun nikmat yang bersifat keakhiratan, an-ni'am al-ukhrawiyah. Dan ternyata kelak kita akan jumpa setiap jenis nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan ikuti dengan pertanyaan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ayat ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 31 kali di dalam surat yang jumlahnya hanya terdiri daripada 78 ayat. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, setelah menyebut sifatnya yang maha agung, yaitu sifat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala awali segala bentuk nikmatnya itu dengan menyebut Allamal Quran. Dia telah mengajar hambanya Al-Quranul Karim. Dia telah mengajar hambanya lafaz-lafaz Al-Quran serta makna-maknanya dan mempermudah manusia untuk memahaminya. Ketahuilah hadirin dan hadirat, nikmat Al-Quranul Karim diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebutan
sebelum menyebut nikmat-nikmat yang lain. Ini menunjukkan Al-Quran adalah merupakan nikmat yang paling utama. Al-Quranul Karim adalah kurnia dan rahmat yang mengatasi segala bentuk kurnia dan nikmat. Betapa tidak, Al-Quranul Karim telah memberi pedoman kepada makhluk, terutama umat manusia, supaya mereka menjadi manusia yang boleh bahagia di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quranul Karim lengkap bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membolehkan umat manusia mencapai kejayaan yang hakiki, apakah kejayaan di dunia atau kejayaan di akhirat. Dan setelah menyebut nikmat yang utama tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala ikuti pula dengan nikmat penciptaan manusia. Khalaqal insan. Dia mencipta manusia. Dia telah mencipta manusia dalam bentuk yang seelok-eloknya. Menurut sesetengah ulama tafsir, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali nikmat penurunan Al-Quran daripada nikmat penciptaan manusia. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran adalah lebih penting daripada manusia itu sendiri. Nikmat penurunan Al-Quran adalah lebih besar. Oleh sebab itu manusia sangatlah tidak bermakna dalam hidupnya andai kata mereka di dalam kehidupan di dunia ini tidak mau berpandukan Al-Quranul Karim. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, dan setelah menyebut tentang penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala ikuti pula dengan Allamahul Bayan, mengajarnya pandai berbicara. Sebagaimana kita sama-sama tahu bahawa manusia adalah makhluk sosial. Mereka perlu berinteraksi antara satu sama lain. Mereka perlu dapat mengungkapkan apa yang ada di dalam dhamir atau hati sanubari mereka kepada rakan-rakan mereka yang lain. Oleh sebab itu, al-bayan di sini maknanya ialah boleh bercakap, boleh mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kepada orang lain. Sama ada ungkapan itu dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk tulisan. Dan nikmat al-bayan atau yang disebut dengan nikmat kemampuan untuk mengungkapkan apa yang ada di hati inilah sebenarnya sebagai pembeda utama antara manusia dengan makhluk lain. Nikmat al-bayan adalah nikmat yang sangat agung. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ikuti pula dengan nikmatnya yang lain. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Matahari dan bulan adalah merupakan makhluk Allah yang sangat besar. Dan dengan adanya kedua-dua planet tersebut, maka menjadi teraturlah segala urusan makhluk di muka bumi ini. Dan dengan adanya kedua-dua planet tersebut juga, maka akan teraturlah pergantian musim-musim di atas muka bumi ini, sehingga mudah bagi manusia untuk mengatur urusan pertanian mereka, untuk menentukan urusan ekonomi dan jual beli mereka, dan lain-lain. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut
tentang makhluk-makhluk di langit. Berikut ini Allah Subhanahu wa taala ikuti pula dengan makhluknya di alam bumi, yaitu firman-Nya, "Wan najmu wasyajaru yasjudan," dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon keduanya tunduk kepadanya. Maksud kedua-duanya, tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan sujud kepadanya, yaitu tunduk dengan ketentuan Allah, sama ada dalam bentuk, sama ada dalam warna atau rasa dari setiap tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon tersebut. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan. Maksud ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan alam langit sebagai alam yang sangat istimewa. Karena dari langitlah bersumber dan berpunca segala hukum hakam. Dari sanalah diturunkan segala perintah dan larangan yang mesti dipatuhi oleh hamba-hambanya. Langit adalah tempat kediaman para malaikat, khususnya yang membawa wahyu kepada Rasul dan Nabi, supaya dengan wahyu-wahyu tersebut, makhluk yang menghuni alam bumi ini dapat berjalan dengan adil. Adil dalam i'tiqad, seperti tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingkari Allah dan tidak pula syirik mempersekutukannya. Adil dalam ibadat, adil dalam akhlak, adil terhadap kekuatan rohani dan jasmani. Islam adalah agama selain menyuruh agar mensucikan hati, Islam juga memperboleh umat manusia untuk menikmati segala yang baik-baik di atas muka bumi ini untuk pemeliharaan badan. Wahyu melarang manusia melampau dalam urusan agama, sebagaimana wahyu juga melarang manusia berlebih-lebihan dalam mencintai dunia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ikuti pada ayat berikutnya, "Allah tatghaw fil mizan," supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Allah Subhanahu wa taala melarang kita di dalam ayat ini supaya kita jangan melampaui neraca keadilan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya kepada para rasul. Dan untuk konteks kita tentu saja yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah memerintahkan, "Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan," dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Apabila kita perhatikan suruhan dan larangan di dalam ayat-ayat ini, jelas sangat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita senantiasa adil. Karena ternyata di dalam larangan dan perintah tadi, pertama sekali Allah Subhanahu wa taala melarang kita jangan melampaui batas tentang neraca itu, Allah tatghaw fil mizan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita menegakkan timbangan atau keadilan itu. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengurangi neraca itu. Ini sesuai dengan makna adil, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil lawannya adalah zalim. Zalim yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Oleh sebab itu, untuk menjadi muslim dan muslimat yang sempurna, lebih-lebih lagi dalam konteks agama, sama ada menyangkut masalah akidah, ibadat atau akhlak, kita hendaklah i'tidal. I'tidal maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak kita melampau-lampau dari apa yang disuruh dan tidak pula kita kurangi dari batas yang disuruh. Ketiga-tiga prinsip inilah sebenarnya yang telah
diketengahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Yang pertama, jangan melampau, alla tatghaw fil mizan. Yang kedua, kita hendaklah berlaku adil senantiasa, yaitu wa aqimul wazna bil qisti. Dan yang ketiga, jangan pula sampai kurang dari batas yang dituntut oleh agama. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal arda wada'aha lil anam, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang keistimewaan langit, pada ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang keistimewaan bumi. Bahwa sengaja Allah Subhanahu wa taala ratakan bumi ini untuk makhluknya dengan bermacam-macam persiapan yang bermanfaat dan berfaedah untuk mereka. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang. Wal habbu dzul asfi war raihan, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Dan setelah menyebut itu semua, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada masyarakat jin dan makhluk manusia, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaannya kepada jin dan manusia, karena tujuan penciptaan kedua-dua jenis makhluk ini, yakni jin dan manusia, adalah sama, yaitu agar mereka mentauhidkan dan beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Jadi dengan adanya pertanyaan ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dengan adanya sikap mereka yang tidak mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, dengan tindakan sesetengah mereka yang tidak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, ini menunjukkan mereka telah kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Sebab setiap nikmat yang diberi wajib disyukuri. Dan tanda kesyukuran seseorang, apakah manusia atau jin, hendaklah mereka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan kekufuran mereka, dengan bersikap syirik dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, itu berarti mereka telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur sikap para sahabat yang ketika beliau baca ayat tersebut berulang-ulang kali, para sahabat diam membisu, tidak memberi respon. Dan menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyarakat jin adalah lebih baik dari masyarakat manusia. Karena jin ketika dibaca oleh baginda Rasul surah Ar-Rahman, apabila sampai kepada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lalu mereka menjawab, la syai'a min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu. Maknanya, tidak satu pun dari nikmat-Mu yang kami dustakan, wahai Tuhan kami. Malah segala puji-pujian hanya untuk-Mu. Jawaban ini menunjukkan bahawa masyarakat jin
adalah masyarakat yang senantiasa berikrar untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita umat manusia perlu mengikuti jejak langkah jin-jin yang saleh dalam konteks ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi firman-Nya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat di atas, bahwa manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, sedangkan jin dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari nyala api. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ingin perbetulkan akidah sesetengah dari kalangan umat kita yang mendakwa kononnya iblis itu adalah berasal dari malaikat. Itu adalah keyakinan yang bercanggah dengan kehendak Al-Quranul Karim. Sebab iblis sendiri ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintah?" "Ma mana'aka alla tasjud iz amartuk." Mengapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintah tadi, yaitu sujud kepada Adam? Al-Quran menceritakan bahwa iblis ketika itu menjawab, "Ana khairum minhu." Ya Allah, aku kan lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar. Engkau telah cipta aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau telah cipta dia, yakni Adam, daripada tanah. Hadirin dan hadirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadisnya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwa malaikat dicipta dari nur, yakni cahaya. Jin dicipta dari nar, yaitu dari api, sedangkan Adam dicipta daripada tanah. Ini jelas bahwa dengan adanya jawaban iblis tadi, "Khalaqtani min nar," engkau cipta aku daripada api. Dan iblis tidak menyatakan bahwa khalaqtani min nur, engkau cipta aku daripada nur. Ini menunjukkan bahwa iblis berasal dari jin dan bukan berasal dari malaikat. Dan banyak lagi sebenarnya dalil-dalil dari Al-Quranul Karim yang menyatakan bahwa iblis itu adalah jin, bukan malaikat. Sebagaimana umpamanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa motif atau yang mendorong iblis tidak mau sujud kepada Allah adalah aba wastakbara, ia enggan dan takabbur. Sebagaimana kita sama-sama tahu bahwa makhluk bila dibagi, maka pada garis besarnya makhluk dibagi kepada tiga. Yang pertama malaikat yang hanya dibekali dengan akal tanpa nafsu. Yang kedua binatang yang dibekali oleh Allah dengan nafsu tanpa akal. Sedangkan di tengah-tengah adalah jin dan manusia. Karena penciptaannya sama, yaitu agar mereka beribadat kepada Allah. Maka kedua-dua makhluk ini diberi oleh Allah kedua-duanya, yaitu akal dan nafsu. Oleh sebab itu, sebagaimana ada manusia yang taat, ada manusia yang durhaka,
Demikian jugalah adanya jin yang taat dan jin yang durhaka. Sebagaimana manusia makan, minum, kawin dan punya keturunan zuriat, jin juga makan, minum, kawin dan punya zuriat. Sebagaimana manusia ada muslim, ada kafir, jin juga ada muslim, ada jin Islam. Oleh sebab itu, kembali kepada persoalan, kalaulah motif dan pendorong iblis tidak mau sujud kepada Adam adalah karena kesombongan dan sifat takaburnya, dan sama-sama kita tahu yang mendorong seseorang untuk sombong dan takabur adalah nafsu, bukan akal. Oleh sebab itu, bagaimana malaikat boleh sombong dan takabur, sedangkan malaikat sendiri tidak punya nafsu? Oleh sebab itu, jelaslah bahawa iblis sebenarnya berasal daripada jin, bukan berasal daripada malaikat. Apalagi jika kita lihat ayat yang ke-50 dalam surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menyebut kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Adalah dia, yakni iblis itu berasal daripada jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Adalah iblis itu berasal daripada jin yang fasik dan ingkar terhadap perintah Tuhannya. Demikian, hadirin dan hadirat, akidah kita tentang siapakah iblis itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan ketahuilah bahawa setiap akidah dan keyakinan yang bercanggah dengan Al-Quranul Karim adalah akidah yang menyeleweng dan terpesong, wal-iyazubillah. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, yang dimaksudkan dengan dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat terbit dan terbenam matahari di waktu musim panas dan di musim dingin. Sebab sebagaimana kita sama-sama tahu, tempat terbenam dan terbitnya matahari tidak sama ketika musim panas dan musim dingin. Ini juga bagi pandangan kita suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang kedua-duanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di antara ahli tafsir, ada yang berpendapat bahawa la yabghiyan, yang maksudnya masing-masingnya tidak menghendaki. Dengan demikian, ayat 19 dan 20 yang kita bacakan tadi ialah bahawa ada dua laut yang kedua-duanya tercerai karena dibatasi oleh tanah genting. Tetapi tanah genting itu
tidaklah dikehendaki, tidak diperlukan, maka pada akhirnya tanah genting itu dibuang, digali untuk keperluan lalu lintas. Maka bertemulah akhirnya dua lautan itu. Ini sebagaimana yang terjadi pada terusan Suez dan terusan Panama. Wallahu a'lam. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bermacam-macam nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hambanya, sama ada di laut atau di darat, di langit ataupun di bumi, maka berikut ini Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan pula bahwa keseluruhan nikmat-nikmat tersebut akan musnah dan hancur. Tidak ada satupun yang akan kekal. Segala-galanya musnah kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Malah pada ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa segala makhluk ciptaan Allah, tak kira di langit atau di bumi, bukan saja mereka itu akan musnah, bukan saja mereka itu tidak kekal di atas permukaan bumi ini, malah kesemua mereka sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Maksud ayat ini, setiap waktu dia dalam kesibukan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa di dalam keadaan menciptakan, menghidupkan, mematikan, memelihara, memberi rezeki, mengabulkan doa-doa makhluk, melindungi mereka dari malapetaka. Ini yang dimaksudkan dengan setiap waktu Allah dalam kesibukan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mari hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, kita jawab sebagaimana jawaban yang pernah dipuji oleh baginda Rasul terhadap masyarakat jin. La syai'a min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu.
Tidak ada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan, wahai Tuhan kami. Malahan segala pujian hanya untuk-Mu. Sanafrughu lakum ayyuhas saqalan. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai manusia dan jin. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maksud ayat ini pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik manusia dan jin. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasi segala tindak tanduk dan aktiviti mereka di akhirat nanti. Ayat ini sebenarnya mengandung amaran dan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya, supaya mereka jangan mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu tanpa pengawasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusinya, melainkan dengan kekuatan. Menurut ulama tafsir, bahwa ayat ini mengandung amaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa jin ataupun manusia tidak akan boleh lari dari hukuman Allah. Jin dan manusia tidak akan boleh lari dari azab yang telah ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Walaupun mereka ingin lari keluar bumi atau langit, namun mereka tidak akan dapat berbuat demikian, kecuali apabila pada mereka ada sultan. Sultan maknanya kekuatan, dan karena kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kedua-dua makhluk tersebut, jin dan manusia, sama sekali tidak akan dapat lari dari hukuman Allah. Dan ada pula tafsir moden yang menyebut tentang ayat ini. Dengan ayat inilah menunjukkan bahawa manusia mampu untuk keluar dari bumi ini pergi ke planet-planet yang lain apabila mereka punya sultan. Ada yang mengartikan sultan dengan roket, karena roket dapat menembus ruang angkasa di antara bumi dengan planet yang lain. Dan ada pula yang mengartikan sultan itu dengan pengetahuan. Ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan, knowledge is power. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menembusi angkasa luar. Manusia dapat keluar daripada bumi pergi ke planet-planet yang lain karena ilmu pengetahuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? La syai'a min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, kalau pada penghujung
kaset yang pertama kita telah jelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman dan amaran kepada jin dan manusia bahawa mereka tidak akan boleh dapat lari dari siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat berikut ini pula Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa jenis siksaan yang akan ditimpa ke atas orang-orang yang durhaka kepadanya kelak di akhirat. Yursalu alaikum ashwazum min narin wa nuhasun fala tantasiran. Kepada kamu jin dan manusia dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang beberapa jenis azab yang akan diterima oleh orang-orang yang durhaka. Antara lain, Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan nyala api pada mereka, yang juga antara lain cairan tembaga sebagai minuman mereka, dan mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa adalah berkuasa untuk mengazab hamba-hambanya yang durhaka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberi bermacam-macam nikmat kepada orang yang taat kepadanya. Malahan sebesar-besar nikmat Allah adalah kemampuan Allah untuk memberi ganjaran kepada hambanya yang saleh. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat-ayat di atas memberi gambaran pula bahawa manusia dan jin kelak di akhirat, karena masing-masing mereka ada tanda-tanda kesalihan mereka atau tanda-tanda kedurhakaan mereka, seolah-olah mereka tidak perlu lagi ditanya ke mana tempat yang layak untuk mereka, ke syurga atau ke neraka. Ini tidak bermakna mereka tidak akan ditanya, tetapi karena masing-masing sudah ada tanda yang memberi gambaran apakah amalan yang mereka lakukan di dunia dulu, seolah-olah mereka tidak perlu lagi ditanya. Dan kalaupun ditanya, mereka tidak akan dapat memberi alasan sesuka hati mereka, sebab yang akan berkata ketika itu adalah tangan, yang akan menjadi saksi ketika itu adalah kaki. Pokoknya, yang akan berbicara ketika itu adalah amal-amal atau apa saja bentuk aktiviti yang mereka lakukan di atas muka bumi. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikut. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa
dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Maksud ayat ini yaitu pada hari berhisab tidak lagi didengar alasan-alasan dan uzur-uzur mereka yang mereka kemukakan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? La syai'a min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang betapa pedihnya azab yang akan diterima oleh orang-orang yang durhaka pada ayat-ayat terdahulu, maka berikut ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan pula pahala serta ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua syurga. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Hadirin dan hadirat, di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ganjaran yang bakal diterima oleh orang-orang yang takut kepadanya. Orang-orang yang senantiasa merasa bahawa segala perbuatan mereka diawasi oleh Allah. Mereka sungguh yakin bahawa apa saja yang mereka lakukan akan dibalasi oleh Allah di akhirat nanti. Setiap mereka berniat akan melakukan perkara buruk, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa apa yang akan dilakukan pasti dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perbuatan maksiat itu mereka lakukan secara terang-terangan di khalayak ramai atau sembunyi-sembunyi. Dan didorong oleh perasaan takutnya kepada Allah itulah, akhirnya ia tidak jadi melakukan maksiat. Untuk manusia jenis ini, Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka dua syurga. Dan yang dimaksudkan dengan dua syurga di sini ialah syurga untuk manusia dan syurga untuk jin. Dan ada pula yang mengartikan dua syurga yang dimaksudkan untuk orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu syurga di dunia dan syurga di akhirat. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi akan keistimewaan syurga tersebut. Zawata afnan. Kedua-dua syurga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Fihima aynani tajriyan. Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Fihima min kulli fakihatin zawjan. Di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Muttaqi'ina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan. Mereka bertelekan di atas permaidani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua syurga itu dapat dipetik dari dekat. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan nikmat-nikmat yang bersifat pohon-pohonan dan buah-buahan serta air yang mengalir, berikut ini Allah Subhanahu wa taala ikuti pula nikmat lain yang bakal mereka terima di dalam syurga nanti. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula jin. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menyebut nikmat lain selain daripada yang disebut terdahulu, yaitu kepada penghuni syurga akan diberikan pasangan-pasangan yang sopan menundukkan pandangan mereka, di mana pasangan tersebut yaitu bidadari-bidadari tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya, tidak pernah disentuh oleh jin sebelumnya dari kalangan penghuni-penghuni syurga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang keadaan bidadari-bidadari tersebut. Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Hadirin dan hadirat, pada ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bahawa bidadari-bidadari di dalam syurga bagaikan yakut dan marjan. Dan sebagaimana kita ketahui bahawa yakut dan marjan sangat mahal harganya dan sangat bermutu,
Ini bermakna bahawa bidadari-bidadari di dalam syurga juga sangat mahal dan sangat bermutu. Sebagaimana juga yakut dan marjan adalah sangat cantik rupanya. Demikian jugalah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahawa bidadari itu sangat cantik dan rupawan. Dalam hal ini barangkali kaum ibu ingin bertanya, bukankah bidadari-bidadari itu hanya untuk laki-laki? Bagaimana nasib kami wanita yang beramal saleh? Apakah kami tidak akan mendapat pasangan-pasangan atau yang dinamakan dengan bidadara-bidadara? Hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut tentang bidadara-bidadara, tetapi kita mesti yakin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi balasan untuk kaum laki-laki bermacam-macam nikmat di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala pasti juga akan memberi kaum wanita yang beramal saleh dengan bermacam-macam nikmat. Dan kalau laki-laki memerlukan pasangan perempuan, maka perempuan juga akan diberi pasangan oleh Allah dalam bentuk laki-laki. Apa yang kita pernah tahu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa suami yang saleh, istri yang saleh di akhirat nanti di dalam syurga, si istri akan bersama suaminya yang saleh. Lebih-lebih lagi suami yang baik akhlaknya. Seorang wanita pernah tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, andai kata saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa orang suami di atas muka bumi ini, lalu saya dan kesemua suami saya ditakdirkan oleh Allah dimasukkan ke dalam syurga." Lalu ditanya oleh wanita tersebut, "Lalu saya nanti di akhirat akan bersama dengan suami saya yang mana?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu akan bersama suamimu yang ahsanuhum khuluqa." Mana di antara suami kamu yang paling baik akhlaknya? Ini berarti bahawa istri kelak di dalam syurga akan bersama suaminya, lebih-lebih lagi yang baik akhlaknya, andai kata mereka ditakdirkan oleh Allah sama-sama masuk ke dalam syurga. Hanya saja barangkali perlu diingat oleh kaum ibu bahawa ibu-ibu kelak di dalam syurga akan bersama suami yang baik akhlaknya tidaklah bermakna keadaan suami ibu-ibu di dalam syurga kelak sebagaimana keadaan suami ibu-ibu ketika ibu-ibu berada di atas muka bumi yang sudah tua dan lanjut usia. Tidak. Sebab sebagaimana keyakinan kita, semua orang yang masuk ke dalam syurga akan dikembalikan oleh Allah dalam keadaan umur muda, tak kira ibu-ibu atau suami ibu-ibu sekalian. Malah hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, khususnya kaum ibu, andai kata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu akan masuk syurga, sedangkan suami-suami ibu-ibu akan masuk ke neraka, juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan ibu-ibu kelak di dalam syurga dengan pasangan-pasangan yang bukan dari kalangan suami ibu-ibu di dunia. Tentang siapa mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti, ibu-ibu mesti memastikan diri ibu-ibu di dunia ini dengan melakukan banyak amal saleh supaya termasuk ke dalam golongan orang yang berhak mendapat dan memasuki syurga Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberi satu garisan umum. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini pula bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia atau jin di atas muka bumi ini atau di alam dunia ini, mereka pasti akan mendapat balasan yang setimpal dari sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hanya saja yang paling utama yang perlu kita ingat dalam konteks ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat tentang ayat ini. Atadruna ma qala rabbukum? Tahukah kamu sekalian apa yang Tuhanmu maksudkan dengan ayat itu? Yaitu tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka para sahabat pun serentak menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul saja yang lebih tahu. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, yaqulu hal jazaa'u man an'amtu alaihi bitauhid illal jannah. Artinya, yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan ialah tidaklah balasan bagi orang yang aku telah beri nikmat kepada mereka dengan tauhid kecuali syurga. Jadi al-ihsan yang pertama itu diartikan dengan tauhid, sedangkan al-ihsan yang kedua diartikan dengan al-jannah atau syurga. Dari penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jelaslah betapa tingginya derajat dan nilai tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah berhak tidaknya seseorang memasuki syurga Allah sangat tergantung dengan ketauhidan mereka. Sangat tergantung dengan kemurnian tauhid mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari ketika tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasulullah, mengapa Tuan tiba-tiba saja tersenyum?" Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Malaikat Jibril baru saja menyampaikan berita gembira kepadaku untuk umatku." Lalu ditanya oleh Abu Dzar, "Berita gembira apakah itu ya Rasulullah?" Jawab Nabi, "Kata Jibril kepadaku, ya Muhammad, siapa saja di kalangan umatmu yang apabila meninggal dunia dalam keadaan imannya, tauhidnya yang murni, tak bercampur sedikit pun dengan syirik atau fahaman khurafat, maka dia pasti masuk syurga." Lalu Abu Dzar bertanya, "Wa in zana wa in sariq?" Walaupun orang tersebut pernah berzina dan mencuri ya Rasulullah? Lalu baginda jawab, "Wa in zana wa in sariq." Walaupun ia pernah berzina dan mencuri, dia pasti juga masuk syurga. Diulang sekali lagi oleh Abu Dzar, "Wa in zana wa in sariq." Walaupun ia pernah berzina dan mencuri. Dijawab oleh Nabi dengan jawapan yang serupa,
wa in zana wa in sariq, walaupun ia pernah berzina, walaupun ia pernah mencuri. Abu Dzar masih belum faham lagi. Abu Dzar masih ragu lagi. Diulanginya pertanyaan serupa kali yang ketiga. Wa in zana wa in sariq, walaupun ia pernah berzina semasa hidupnya, walaupun ia pernah mencuri, ya Rasulullah. Kali ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang lebih komplit. Jawaban yang lebih sempurna, yaitu wa in zana, walaupun ia pernah berzina, wa in sariq, walaupun ia pernah mencuri, wa in syaribal khamar, walaupun ia pernah minum arak, raghma anfa Abi Dzar, walaupun Abu Dzar tidak setuju. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan kepada Abu Dzar bahawa orang yang meninggal dunia dalam keadaan tauhidnya yang murni, tidak bercampur sedikit pun dengan syirik dan fahaman khurafat, dia pasti masuk syurga, walaupun ia pernah melakukan dosa-dosa besar lainnya. Walaupun Abu Dzar sendiri tidak menyetujui ia masuk syurga, namun dengan kehendak Allah, ia pasti masuk syurga. Hanya saja hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, dalam hal ini kita mesti dapat memahami bahawa maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tidaklah bermaksud ingin menyatakan bahawa dosa-dosa selain syirik adalah dosa-dosa yang ringan, dosa-dosa yang tidak berbahaya. Tidak. Sama sekali kisah antara Nabi dengan Abu Dzar tadi tidak memberi gambaran demikian. Ini sebagaimana boleh kita lihat pada hadis-hadis yang lain, yang antara lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, kamu mencuri dari 10 buah rumah adalah lebih ringan dosanya daripada kamu mencuri dari rumah tetanggamu sendiri. Kamu berzina dengan 10 orang wanita adalah lebih ringan dosanya dibanding kamu berzina dengan tetanggamu sendiri. Hadis ini pula tidaklah memberi gambaran bahawa berzina dengan bukan tetangga, mencuri rumah-rumah yang bukan milik tetangga, kononnya ringan dosanya. Tidak. Kisah yang kedua ini memberi suatu gambaran betapa dekatnya antara kita dengan tetangga, sehingga dosanya jika kita melakukan maksiat terhadap tetangga, apakah mencuri barangnya atau berzina dengan istri atau anak-anaknya, dosanya ternyata lebih besar daripada kita mencuri dan berzina dengan orang-orang lain yang bukan tetangga. Demikianlah halnya hadis yang kita sebutkan di atas. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun bermaksud bahawa mencuri, berzina dan minum arak itu dosa-dosa kecil atau dosa-dosa ringan. Tetapi hadis tersebut ingin menyatakan betapa hebatnya peranan tauhid yang murni, yang walaupun manusia memiliki dosa-dosa besar lainnya, namun dosa-dosa tersebut Allah Subhanahu wa taala bersedia untuk memaafkannya jika Allah berkehendak. Ini sebagaimana firman Allah tentang bahayanya dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik, dan Allah akan ampuni dosa selain itu, yakni selain syirik, bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa pelihara ketauhidan kita sehingga kita menghembus nafas yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati serta para pendengar yang saya muliakan.
Sedikit penjelasan tentang ayat tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosa syirik dan Allah akan ampuni dosa selain itu bagi orang yang Dia kehendaki. Yang dimaksudkan dengan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu apabila seseorang mati dalam keadaan syirik, lalu kelak dia akan menemui oleh Allah di akhirat dalam keadaan syirik, maka syirik demikian itulah yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Andai kata ia pernah berzina, andai kata ia pernah minum arak, andai kata ia pernah berjudi dan maksiat-maksiat lainnya selain syirik, masih di dalam kemungkinan yang Allah akan memaafkannya, walaupun dulu di dunia sebelum ia meninggal dunia ia tidak sempat bertobat. Ini berarti segala bentuk dosa, termasuk dosa syirik, yang apabila sekarang kita insaf dan sadar bahawa apa yang telah kita pernah lakukan termasuk syirik, lalu dengan penuh sadar kita insaf dan kita bertobat dan memenuhi syarat-syarat tobat, hatta dosa syirik Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Umpamanya pada masa silam kita pernah terlibat dengan beberapa amal-amal syirik. Sekarang kita sadar, lalu kita penuhi syarat-syarat tobat. Yang pertama, kita tinggalkan perbuatan syirik tersebut. Yang kedua, kita menyesali. Dan yang ketiga, kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi, insya Allah. Walau bagaimanapun besar syirik yang pernah kita buat, tapi dalam keadaan sehat dan segar bugar sekarang ini, kita kembali, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan walau dosa tersebut melibatkan dosa-dosa syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosa. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Jadi kembali kepada ayat yang kita sebutkan di atas tadi, yaitu ayat yang ke-60 dari surat Ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jelaslah dari penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas bahwa ihsan yang paling utama adalah ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentauhidkan kepadanya tanpa sedikit pun mempersekutukannya dengan segala jenis syirik, apakah syirik besar atau syirik kecil. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala bentuk syirik yang pernah kita lakukan. Ini sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu doa yang dengannya mudah-mudahan Allah hapus segala bentuk kesyirikan yang pernah kita lakukan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindunganmu daripada mempersekutukan Engkau dengan sesuatu yang aku tahu. Dan aku mohon ampunanmu, ya Allah, sekiranya aku telah mempersekutukanmu dalam keadaan aku yang tidak tahu. Mudah-mudahan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, serta para pendengar yang saya hormati. Adapun ayat berikutnya, wa min dunihima jannatan, dan selain dari dua syurga itu ada dua syurga lagi.
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada ayat terdahulu, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis sahih riwayat Imam Bukhari pernah menyatakan bahwa ada dua syurga yang dibuat daripada emas dan ada dua syurga yang dibuat daripada perak. Jadi kalau syurga yang terdahulu yaitu dua syurga emas adalah untuk muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dua syurga berikut ini yaitu ada dua lagi syurga yang lain yang dimaksudkan adalah syurga yang dibuat daripada perak. Syurga yang dibuat daripada perak ini diperuntukkan untuk ashabul yamin, yaitu golongan kanan. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, sebagaimana kita sama-sama tahu bahawa pada hari kiamat nanti ada tiga golongan, yaitu as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Itu golongan yang pertama, yaitu golongan yang akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua yaitu ashabul maimanah, yaitu golongan kanan. Mereka akan berada di sebelah kanan daripada arasy Allah. Dan golongan yang ketiga yaitu ashabul masy'amah, golongan kiri, yaitu mereka akan berada di sebelah kiri daripada arasy Allah. Atau dengan kata lain, mereka akan menerima kitab catatan amalan mereka dari sebelah kiri. Golongan terakhir ini tempatnya adalah neraka Jahannam wal'iyadzu billah. Adapun dua golongan yang pertama yaitu as-sabiqun as-sabiqun, merekalah orang-orang yang disebut dengan al-muqarrabun. Dan golongan yang kedua yaitu ashabul yamin atau ashabul maimanah. Kedua-dua mereka ini akan memasuki syurga Allah. Hanya saja al-muqarrabun akan ditempatkan di syurga yang terbuat daripada emas, sedangkan ashabul maimanah atau ashabul yamin akan ditempatkan di syurga yang dibuat daripada perak. Kita berdoa, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam salah satu golongan yang dua pertama, yaitu al-muqarrabun atau ashabul maimanah. Sebagaimana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari termasuk ke dalam golongan ashabul masy'amah. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, andai kata ingin mendapat penjelasan lanjut tentang ketiga-tiga golongan ini, hadirin dan hadirat serta para pendengar boleh ikuti tafsir surat Al-Waqi'ah. InsyaAllah para hadirin dan hadirat serta para pendengar akan mendapat penjelasan lengkap tentang ketiga-tiga golongan tersebut. Adapun berikut ini, Allah Subhanahu wa taala jelaskan pula tentang bermacam-macam nikmat yang akan diterima oleh penghuni syurga tersebut. Antara lain Allah berfirman, mudhammatan. Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
فيهما عينان نضاختان. Di dalam kedua syurga itu ada dua mata air yang memancar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan korma serta delima. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Demikianlah hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, beberapa gambaran nikmat yang terdapat di dalam syurga yang kita sebutkan tadi. Rasanya kesemua jenis nikmat itu dapat kita fahami dengan jelas. Barangkali di sini yang perlu sedikit ulasan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalamnya ada macam-macam buah-buahan dan korma serta delima? Mengapa korma dan delima disebut padahal sebelumnya disebut buah-buahan, padahal korma dan delima juga termasuk buah-buahan? Nah, inilah yang disebut di dalam kaedah bahasa, apabila sesuatu yang menyambung adalah bahagian daripada yang disambung, maka faedah penyambungan itu adalah untuk menyatakan keistimewaan. Ini sebagaimana terdapat pada ayat-ayat yang lain. Umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Artinya, peliharalah salat-salatmu dan salat asar. Nah, apabila ditanya, mengapa salat asar mengiringi salat-salat, padahal salat asar juga salat yang sepatutnya kita pelihara? Nah, apabila kita mengetahui kaedah yang kita sebutkan tadi, jelaslah bahawa dari semua salat-salat tersebut, maka salat asarlah salat yang paling istimewa. Nah, sebagai contoh lain, firman Allah, وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ. Mengapa Jibril dan Mikail disebut, padahal sebelumnya telah disebut malaikat? Ini menunjukkan bahawa Jibril dan Mikail adalah digolongkan sebagai malaikat-malaikat yang paling istimewa. Contoh lain, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau kami berdoa. Ini lagi menunjukkan bahawa doa walaupun sebahagian daripada ibadat, tetapi doa adalah termasuk bahagian ibadat yang paling istimewa. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadat. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otak ibadat. Nah, andai kata pada manusia otak adalah organ yang paling istimewa dan paling penting,
Begitu jugalah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan bahawa berdoa atau memohon pertolongan adalah jenis ibadat yang paling utama. Oleh sebab itu, umat Islam diingatkan supaya jangan memohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini jugalah mengapa ulama akidah menyebutkan bahawa salah satu daripada syirik-syirik besar yaitu syirkud doa, yaitu syirik dalam berdoa, yang maksudnya bukan saja memohon kepada Allah, tetapi kadang-kadang setengah umat Islam memohon kepada malaikat, memohon kepada jin, memohon kepada wali-wali, memohon kepada kubur-kubur, memohon kepada keramat-keramat, yang kesemuanya itu adalah termasuk syirik besar yang dikenal dengan syirkud doa. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, jadi apabila kita kembali kepada kaedah tadi, jelaslah bahawa korma dan delima adalah termasuk buah-buahan yang paling utama dan paling istimewa di dalam syurga. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, berikut ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula dengan beberapa nikmat yang lain, sebagaimana yang Allah juga sediakan nikmat ini pada dua syurga terdahulu bagi orang-orang yang muqarrabin. Firman Allah, fihinna khairatun hisan. Di dalam syurga-syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik lagi cantik-cantik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pula oleh jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Penjelasan tentang bidadari barangkali tidak perlu kita ulang, karena penjelasannya telah begitu lengkap kita kemukakan pada penafsiran ayat-ayat terdahulu. Hanya saja barangkali yang perlu kita jelaskan sedikit di sini ialah tentang firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyifati keadaan bidadari di dalam syurga, bahwa mereka itu digambarkan oleh Allah, hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Di dalam ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan tentang keadaan atau sifat bidadari-bidadari di dalam syurga, yaitu mereka dipingit di dalam rumah. Ini bermakna bahawa bidadari-bidadari di dalam syurga adalah wanita-wanita yang terhormat, wanita yang senantiasa menjaga maruah mereka daripada tercemar. Mereka adalah wanita-wanita yang pemalu. Mereka adalah wanita yang senantiasa menutup aurat.
mereka adalah wanita yang terkawal. Oleh sebab itu, menurut pandangan saya, wanita-wanita di dunia perlu mengikuti sifat-sifat mulia tersebut. Mereka mestilah dapat mengawal diri dari bergaul secara bebas. Mereka hendaklah menutup aurat, lebih-lebih lagi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Oleh sebab itu, kalaulah para isteri benar-benar sayangkan suami, mereka hendaklah menjaga ini semua. Sebab apabila mereka tidak jaga perkara ini, salah-salah suami mereka dapat dikenakan sebagai laki-laki dayus. Ingat bahawa orang yang dayus bukan saja tidak berhak memasuki syurga Allah, malah mereka tidak akan dapat menghidu keharuman syurga. Oleh sebab itu juga, kalaulah anak-anak wanita benar-benar sayangkan ayah, mereka juga dapat mengawal diri dari bergaul bebas. Mereka dapat hendaknya senantiasa menutup aurat, lebih-lebih lagi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebab andai kata mereka tidak berbuat demikian, salah-salah si ayah akan digolongkan sebagai syaitan bisu apabila mereka tidak menegur sikap anak tersebut. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sakitu 'anil haqq syaitanul akhras. Orang yang diam membisu, tidak mau menegur dalam perkara hak, dia adalah syaitan bisu. Wal a'yazu billah. Adapun ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permaidani-permaidani yang indah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia. Sadaqallahul azim. Demikianlah hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, 78 ayat yang terkandung di dalam surat Ar-Rahman. Dan berikut ini marilah kita ikuti kesimpulan yang kita dapat ambil dari surah tersebut. Antara lain, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengawali surah tersebut dengan sifatnya yang paling utama, yaitu sifat Ar-Rahman. Sifat ini adalah khusus untuk Allah. Dia tidak layak dan tidak dipergunakan oleh manusia. Berbeda dengan sifat Ar-Rahim. Dari 115 sifat Ar-Rahim yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dari 115 itu, 114 daripadanya merujuk kepada sifat Allah, sedangkan satu di antara 115 itu merujuk kepada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 128. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi kembali kepada persoalan, berbeda dengan sifat Ar-Rahman. Oleh sebab itu manusia dilarang dipanggil dengan Rahman. Manusia dilarang dengan atau dipanggil dengan panggilan Ar-Rahman, kecuali dengan menyebut secara lengkap Abdur Rahman, yaitu hamba daripada Allah
yang Ar-Rahman. Oleh sebab itulah mengapa di dalam basmalah kita menyebut Ar-Rahman terlebih dahulu daripada Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Rahman lagi Rahim. Mengapa Rahman didahulukan, yang kemudian baru disusuli dengan Rahim? Kata para ulama tafsir, karena Ar-Rahman adalah sifat khusus bagi Allah, sedangkan Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mensifati sifat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Ar-Rahim tidak khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sangat layak kalau sifat yang khusus untuknya didahulukan, barulah disusuli dengan sifat yang tidak khusus untuknya. Adapun pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua yang dapat diambil dari ayat ialah bahawa Al-Quran adalah nikmat yang luar biasa. Dia adalah kitab petunjuk yang dijamin tidak dapat dipalsukan hingga hari kiamat. Oleh sebab itu, kita perlu tahu bahawa kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim adalah ada 5. Yang pertama, iman kepada Al-Quran. Yang kedua, tilawah. Yang ketiga, memahaminya. Yang keempat, mengamalkannya. Dan yang kelima, menyampaikannya kepada orang lain yang belum tahu. Kesimpulan yang ketiga, Al-Quran mengajar kita agar senantiasa bersikap adil, yaitu meletakkan ketentuan-ketentuan Allah pada tempatnya. Kita tidak boleh lalai dan tidak pula boleh melampaui batasan. Pengajaran yang keempat, di dalam surah ini dipaparkan bermacam-macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada golongan jin dan manusia. Oleh sebab itu mereka wajiblah mensyukuri nikmat-nikmat itu. Dan ketahuilah bahawa kemuncak syukur ialah dengan mempertingkat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi matlamat dan tujuan utama manusia dan jin dicipta oleh Allah adalah semata-mata untuk beribadat dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Ikuti sajalah jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada suatu hari ketika baginda ditanya oleh isteri tersayangnya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, untuk apalah Tuan memperbanyak ibadat sehingga bengkak tumit Tuan dan gemetar kaki Tuan karena berdiri panjang ketika qiyamul lail? Bukankah Tuan telah dijamin masuk syurga? Bukankah segala dosa-dosa Tuan, jika pun ada, telah pun diampuni oleh Allah?" Terhadap pertanyaan itu Nabi Muhammad menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Tak bolehkah aku jadi hamba Allah yang pandai berterima kasih dan bersyukur pada Allah? Dari jawaban ringkas itu, dapatlah kita ketahui bahawa tujuan utama baginda mempertingkatkan ibadatnya kepada Allah adalah semata-mata ingin menyatakan rasa syukur dan terima kasih baginda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bahagian yang terakhir yang dapat kita simpulkan, bahawa manusia dan jin pada garis besarnya terbagi dua. Ada yang taat, ada pula yang durhaka. Yang taat, tidak kira dari golongan jin atau manusia, mereka akan masuk syurga dengan penuh nikmatnya. Sementara di kalangan jin dan manusia yang durhaka, mereka akan disiksa ke dalam neraka yang sangat pedih. Wal'iyazubillah. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berhak mendapat syurganya
dan menikmati segala keistimewaan yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.